Hi students, this is CMA Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailangal. Dear students, already we have completed 2 units, and today we are going to do unit 3, that is measure of central tendency, and this is also very important chapter for your examination point of view. So in this chapter you will find only problems, and you will find many formulas. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, 1 minute. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, yes, everything is fine. So again I am requesting you all students, please share this video to your friends and inform them. Very important classes I am doing. So if you will not share these videos to your friends, so that will be a big loss to them also. So it's a request, please share this video, and if you like it, please make a like also. If you are not subscribed, please subscribe also. So this will give you a motivation to a teacher, because this is a free class. I know in some colleges there is no guest faculty appointment, because existing only continuing, so there is no new appointment of guest lecturers. So that's why I thought that you will do some classes for statistics, and you will find corporate accounting classes also in my YouTube channel. So that also you can see, and you can use that classes for a better score. So if you follow my videos, whatever videos I did in my YouTube channel, so definitely you can get a good marks if you watch that videos, and if you solve whatever problem I've solved in that. So students, we'll start the class unit 3, that is first session. So it will also take at least 3 to 4 session. So this week, this is Friday now. Okay, so within 3 to 4 days we will complete this session, this unit 3 also. Okay, so shall we start the class? So this is the syllabus, unit 3, measure of central tendency. Introduction, average, meaning, definition, objectives and requisites of good average, types of average, simple arithmetic mean, maiden, mode with problems thereon for ungrouped and grouped observations, related positional measures, quartile, deciles, percentiles and problems thereon. So we are going to discuss this all, whatever covered in this syllabus, so that all points we are going to cover in this chapter. Okay, let's start. One minute. Okay, let's start. Okay, so now practice is more, I think so. Introduction, a large number of big figures are not only confusing but also difficult to analyze. ಎಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್, in order to reduce the complexity of data, various phenomena which are compared are presented in a single figure. This is done in the form of averages. So averages ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ತಾವೋ ಅವಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
So measures of central tendency is a typical value of the entire group or data. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು entire group of data ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು typical value measure of central tendency ಆಗಿರುತ್ತೆ. It describes the characteristics of the entire mass of data. ಸೊ ಆ mass of data ಏನು characteristics ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ measure of central tendency ಹೇಳುತ್ತೆ. It reduces the complexity of data and makes them to compare. So ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಗರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ An average is a value which typical or representation of a set of data. So an average is a value which typical or representative of set of data. In set of data irutte ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇನು average. An average is only short way of expressing an arithmetical result. So it's an expressing an arithmetic result ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, average ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So objectives of averages to facilitate quick understanding of complex data. So ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು average ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡಾಟಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ averages. ದೆನ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು average ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ average is helping to make ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎವರೇಜಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ ಎವರೇಜ್. ಐಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್. ಮೇಜರ್ ಆಫ್ an average should have the following characteristics. ಸೊ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎವರೇಜ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎವರೇಜಸ್. Then it should be capable of further mathematical treatment. So if you want further analysis, then or if you want to do a mathematical, then the data, the average should be available. Then it should not be affected by extreme values. So ಇದು extreme values ಇಂದ affect ಆಗಂಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು requisites of ideal average ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then very important part, now you are starting types of averages. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್? Arithmetic mean is also called as a mean. Arithmetic mean is the most commonly used measure of central tendency. Arithmetic mean is obtained by dividing the total sum, means sum of the values by the number of values in the set. So ಆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೂಡಿಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವೆಷ್ಟು ಅದಾವ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ by the number of values in the set. So now with an example sameta we will going to discuss again. Okay. Okay. So how to calculate the arithmetic mean in ungrouped data? So let x, x1, x2, xn are n given observation. So there the arithmetic mean is. So formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು x1 x2 so as to xn ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ಇವು 3 ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು summation x divided by n. Summation x divided by n. Okay. See some examples also. Find the mean for the following data. So 2 marks questions ಗೆ ಈ ರೀತಿ questions ಬರೋ chances ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Find mean for the following data. So ನಿಮಗೆ values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40, 50, 55, 78, 58, 60, 73, 35, 43, 48. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 40 ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 55 ಪ್ಲಸ್ 78 ಪ್ಲಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 73 ಪ್ಲಸ್ 35 ಪ್ಲಸ್ 43 ಪ್ಲಸ್ 48. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇವು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 540 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 54 ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So again these all one minute mostly I hope now video is connected. So let's start the class now. Okay. Now yes. Okay. Now yes. Sorry. So due to some network issue, my video was disconnected. So again I'm connected. Discrete series ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಎಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10 ತಗೊಂಡವರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, 20 ತಗೊಂಡವರು 0 ಇದ್ದಾರೆ, 30 ತಗೊಂಡವರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, 40 ತಗೊಂಡವರು 4 ಇದ್ದಾರೆ, 50 ತಗೊಂಡವರು 1 ಇದ್ದಾರೆ, 60 ತಗೊಂಡವರು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 70 ತಗೊಂಡವರು 7 8 10 80 10 90. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 0 2 4 1 5 7 10 12 8. Then what we are going to do, fx means x into f. 10 into 1 10, 20 into 0 0, 30 into 2 60, 40 into 4 160, 50 into 1 50, 60 into 5 300, 70 into 7 490, 70 into 4 then 80 into 10 800, 90 into 12 1080, 100 into 8 800. So summation fx is equal to 3750. Then n equal to total frequency is 50. So am equal to summation fx divided by n 3 equal to 75. So this is the answer for this type of table or discrete series you can say. So next find am for the following data. Same way x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, f ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 974, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75 ಇದೆ. ಸೊ 974 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 75 12.98 ಇಸ್ ದ ಎ ಎಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 5 marks questions.
ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, am ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. So here, so this is the frequency 6, 5, 8, 15, 7, 6, 3 divided by 2. 0 plus 10 divided by 2, that is 5. Then 10, 20, 20 plus 10 divided by 2, 15. So ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, you are going to do the midpoint. 5. I think my okay students, let it be video because there are some internet network issues there, so the video is disconnected. So let's start the video, don't worry about that. I will continue the class. Okay, so 10 to 19 7 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಕಂಡಿದ್ವಿ, 19 plus 10 divided by 2 ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಂಟು ಎಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, x ಇಂಟು ಎಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1785. ಸೊ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು 50 ಇದೆ. ಸೊ am ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1785 ಡಿವೈಡ್ 50, ದಟ್ ಈಸ್ 35.7. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ in calculating the mean. Okay, so calculate the mean for the following data. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೀನ್ ವೇರ್ ದ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್, you use your calculator and do the calculations. Don't worry about the shortcut method. So even though I am going to do some questions on shortcut method also, but what is my advice is to you, so ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೆಂಗೆ, ಯು ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಪ್ಲಸ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ಈಸ್ 25. ನಂತರ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 55 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 20 to 30, ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, -3 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಾವು ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 50 ಪ್ಲಸ್ 60 ಅದು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. 25 ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದ್ರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 25 ಮೈನಸ್ 55 ಇದು 7 ಅದಾವು, ಇದ್ರದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟೈತಿ, 10 ಐತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು -3 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 25 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 35 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 45 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 55 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 65 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 75 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 85 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 16 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ್ರಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೀ, ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ -3 ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ -2, -1, 0, 1, 2, 3. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಎಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ವಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಚ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 16 into 3. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗ 16 ಮೂರಲೆ 48 ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 20 into -2 40. ಸೊ 25 into 1 - 25 ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಯು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ 113 - 42 is -71. ಸೊ am equal to a plus summation fu divided by n into h. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಸದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 47.9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ನೀವು 2-3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇಂಟು 16 ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ 47.9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಅಂದರೆ 55 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 55 ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಯು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು -71 ಬಂದಿತ್ತು. ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 100 ಐತಿ, ಎಚ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ 10 ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 55.7 47.9 ಇಸ್ ದ ಎವರೇಜ್. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, less than 80 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಸ್ than cumulative frequency, class frequency and classes are given. We will first convert the data in simple series classes from the given cumulative frequencies. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು 10 - 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 to 10 4 ಇದೆ, 0 to 10 4 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 10 to 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 10 ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ 10 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಅದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು 0 to 10, 10 to 20 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಂತರ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 0 to 10 is 4, ದೆನ್ 10 to 20 ಈ 4 ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 10 - 4 ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 20 to 30, ಸೊ 15 - 10 ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಓನ್ಲಿ 20 to 30 ಒಳಗೆ 5 ಜನ ಅದಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೈನಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ತಿಳಿತಾ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 4 ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, 10 - 4 6, 15 - 10 5, 25 - 15 10, then 30 - 25 5, 35 - 30 5, 45 - 35 10, 65 - 45 20. So total n is 65. So this is a cumulative frequency. That's why you are converting it to a single frequency. Then f into x ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, f into x ಮಾಡ್ತೀರಿ. f into x ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 65 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get a 49.7692. So this is the lengthy process. Don't do that because now you have a calculator. Again and again I am repeating the same word. Now you have a calculator. Do it easy calculations. Summation fx divided by n. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 5 into 4, 6 into 15, 5 into 25, 10 into 35, 5 into 45, 5 into 55, 10 into 65, 20 into 75. ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get this value. Okay, next from the following information calculate average. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ 5:10 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ಸಾರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 200 - 185 ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 200 - 185. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ನಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 185 - 200 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐತಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತದ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಗ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 200 - 185, 185 - 162, 162 - 127, 127 - 78 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ 200 - 185,
185 minus 162, 162 minus 127, 127 minus 78. So midpoint ಏನು 10 plus 15 divided by 2, 10 plus 15 divided by 2 ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಂತರ 15 into 7.5, 23 into 12.5, 35 into 17.5, 49 into 20.5. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ರೀ, 20 plus 25 divided by 2 ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ 2 or more related groups, the combined or composite mean can be computed with the help of the following formula. ಸೊ x1 2 ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, n1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, x1 ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, n2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, x2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, n1 plus n2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ 3 ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, n1 into x1 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ n2 into x2 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ n3 into x3 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n1 plus n2 plus n3. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. There are 2 branches of a company employing 280 and 320 persons respectively. If the AM of the monthly salaries paid by the 2 companies are rupees 750 and 975 respectively, find the AM of the salaries of the employees of the companies as a whole. So ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಷ್ಟದರ, n1 280 ಐತಿ and n2 320 ಐತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕಂಪ್ನಿದು, x1 750 ಐತಿ, x2 975 ಐತಿ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಮೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, n1 into x1 plus n2 into x2 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n1 plus m2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 280 into 750 plus 320 into 975 divided by 280 plus 320. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5,22,000 ಬಂತು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 600 ಮಾಡಿದ್ರೆ 870 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ n3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ n3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಮೀನ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 48 kgs. The mean weight of boys in a class is 50 kgs and that of the girls is 42 kgs. Find the number of boys and girls in a class. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 48, ದೆನ್ x1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 kg ಬಾಯ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎವರೇಜ್. ದೆನ್ x2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, x2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಟೋಟಲ್ n1 plus n2 200 ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, n2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 minus n1. n2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಇದು, n1 plus n2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಎವರೇಜ್ ಇದೆ, x1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎವರೇಜ್ ಇದೆ ವೇಟ್ದು, ನಂತರ x2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ದು ಎವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 200 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, n1 plus n2 200 ಆಯಿತು. ಸೊ n2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, 200 minus n1. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, x bar 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು n1 x1 ಪ್ಲಸ್ n2 x2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n1 ಪ್ಲಸ್ n2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 48. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಮೀನ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 48 kg ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 48 ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ. ನಂತರ n1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು n1 ಇಂಟು 50. ಸೊ 50 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 50 ಎವರೇಜ್ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ದು. ನಂತರ n2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, 200 minus n1 ಇತ್ತು, 200 minus n1 ಇಟ್ಟು ದೆನ್ ಇಂಟು 42. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ n1 plus 200 minus n1. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 48 into 200 plus 50 n1 plus 200 into 42 minus 42 n1. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವಾಗ n1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 ಬರುತ್ತೆ, n2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ 150, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ 50. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 n1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 42 into 200 ಮಾಡ್ತೀವಿ.
42 n1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ವೆನ್ AM is 4.46. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ AM ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂದು ಅದು ವಿಡಿಯೋನೂ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಕೈ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, n1 ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ -n1 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ +n1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -n1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ n1 ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಈ n1 ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಏನು ಉಳಿತು, 200 ಉಳಿತು. ಓಕೆ,